Phong lên cặp chớ, đói bụt tháo, bàn lư tua trên ông pi prey thôn muối càng tờ bông phúng. Bạ pha bạ phấy, có ban chắp hai trên pi phong bọc rò bọc luốn. Bụt thà bờ bông đột ní tế, chứ bác chế trâu đếch đuôi flap tàu chỉ mùi nâng đàm chơ nụ hơi. Bùn nắng, khom cặp chơ nụ, làng bạch nhờ chốt bình luốn. Trong này ai đầy nút, có miên chinh chiêm đôi còn lạnh khla phòng đáy. Cực tử, bất tu chỉ đam chờ đồ nộp prey cả đòi chốt. Tại bật mình nghi ruột đam tròn lõ, đâm bày thua chia phá phọc tè lời. Bùn nắng, tùm rôm tết đào bàn ruột mùi đám, cứ phần tết đào ọ mùi bật phong. Phanh áp, chốt ngờ ngật bình prey, mơ tâu tí ngay ấy mình cho bàn nụ tê. Bùn nắng, krok chua mọc đâm bày ruột còn lạnh, đâm bày ở đàm chờ để cót công pông tê cặp nụ, đùa tử. Đâm bày nghỉ phút không ca cặp lẻ vía chỉ con. Khăn nạ bê để cót, công pông tê chô mơ đâm nệ nị đàm chờ ní. Có frap tê miền đáy mũi, lúc cái cót bị khăn còi mô. Bùn nàng nghệ còn tùy phê tử, ban khơi mà rèm đáy nụ, cứ phruit đôi bần là krôi. Còn trọ vệnh, hơi cứ bớt chia chùm lại ná. Đáy nụ, hạ miên phẩm bồn bày tòng khó ôm bị đáy mà nụ thò mà đá. Bùn nắng, có chấp hay khăn ná. Mình đang thả khăn còi cọt nụ, chia mình nụ rực có chia pri nụ tê. Cọt nụ chùa trưng, khuôn pran có nhiều ó, hơi mình hiền nghĩa còi lợi. Cọt bàn này dây tổ can kế, đôi phây nhua khuôn nụ thả. Công thư bạp nhung ấy, nhung cặp đâm ní, còn tới chọn dục tới, thua chia phá phá tè bần nô. Phliêm nụ, phong lên nè ri mình nè. Để bàn chua khăn còi khăn rô bọc bùn nàng nụ, có chắp bị cha một phao thá. Mà đạch mình nghĩa còi một bú. Bùn nàng nụ, có ban tọp thá. Ọt tê niêng, nhóm ọt trong khơi niềng tê. Phong công thua bạp nhóm tự bàn hơi. Niềng nụ, có chắp phơi, hơi có bàn đào tùm một rô bọc bùn nàng bạc nịch thùm thúng, mơ tộc can niềng nụ. Bụt thà niếng cứ bất chia trong lại khăn na. Phọ nụ về nhọn lái, bô mót niêng cổ hòm tráng. Hơi quạt nụ, không mơ ở chỗ bác. Đâm bầy oi bà quạt thá, ní mình mền chỉ chiếm tê. Phần này niêng mùi cổ lóng, trên chám con ân thần nụ. Mơ tớ cơ bà nụ, ban cổ mà cọt tội muối, mơ tớ phọp ạn ná. Phòng lệ bỏng bẹn nụ, bài bồ rán, bịp ban chia nề rì rô bà mình chấn. Niêng nụ đau tay chân tụt tế. Tại mình tế, mình ban khơi chân niêng chọp đầy phóng. Phải ná, bùn nắng, mơ hơi, mơ tiết. Nâu tay mình dồn thá. Mà đạch ban chìa bay ra bỏ niêng. Hạ miên pô mình đôi chia mình nụ tu tàu đôi chân này ảnh chấn. Bay ra bỏ niêng, miên pô bay tòng prứng. Pro phân bờ niêng nụ, miên pô phong bol đôi chia mình nụ thò mà đá. Chứ bà chìa phọp át khăn nà hơi. Bùn nắng mơ niêng lăng phlực mà đấy, hơi niêng có ban pôl một căn bùn nắng thá. Pu mình ấy tê men tế. Bùn nắng nút có ban chót phu toàn niêng phèm thá. Niêng chia mình nụ rồi có chia tê và đá đáy. Nhồm ní phon phèng ở hơi. Niêng có phớt, hơi ban phu tục căn bùn nắng bình thá. Tờ pú kết thác nhồm ní chia ở vầy đáy. Nhôm lư thá, pu trong ban chơi thua chia phá phọp tè mền tế. Bùn nắng có ban tọp một căn niêng thá. Bạn niêng, nhôm rốc chơi đầm bầy thua phá phọp tè. Nhôm nực và phá phọp còn lòng mùi tiết, mình ton nâng rốc bàn tê. Brụ chá, có đam oi rơn ná. Chơi còn lòng ní, niêng nụ, có ban prap một căn bùn nắng thá. Nhôm miên chơi mùi đám, nhôm lẹ tục du nà một hơi. Mình oi nổ nạ bàn khởi tê. Tại đôi chê miên đi phai chê mùi pú. Nhông trong oi chơ nô tổ pú. Tập pú trong bàn tê. Bùn nắng có cót tóp một phliêm thả. Tờ nhóm ách mơ phân bàn tê niếng. Brụ thả chá quạt rớn ná. Niêng nụ có bàn pôl một căn quạt thả. Anh chân pú một tam nhóm mốt. Bùn nắng chót phu tổ niêng nụ tiệt thả. Tờ chẳng ngay bì tì ní tế. Nhưng nụ có tọp thả. Mình chẳng ngay thì pu. Nó có bài một phá khổng prey ní anh.
ពូណាំងក៏តបទៀតថាមានស្រះទឹកនៅក្នុងព្រៃនេះមិនដែលជាខ្ញុំចូលព្រៃនេះយូរហើយមិនដែលដឹងថាមានទឹកស្រះនាងនោះញញឹមហើយបានតបមកថាមកពីពូដើរមិនជូបឬក៏អាចថាតើតែអ្នកមានផលនិស្ស័យទើបអាចផាន់ឃើញពូណាំងក៏តបថាមិនអីទេនាងបើថានៅចិត្តនេះដែរទេពូសុំទៅមើលបន្តិចក្រែងអាចយកមកបានពូនេះខំដើររកហ្វឹងតែពេញព្រៃទៅហើយភ្លាមនោះនាងក៏បានរំកិលខ្លួនចេញមកមុនហើយពូណាំងនោះក៏ខំដើរតាមក្រោយនាងពូណាំងនៅតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះនាងនៅឡើយតែប្រកែកយ៉ាងម៉េចបានបើសំដីសំដៅរបស់នាងនោះហាក់ហ្វ្លូតបូតជាខ្លាំងចម្លែកណាស់នាងនោះដើរនៅខាងមុខរបស់គាត់តែមិនបានឮបន្តិចហ្វោះនៅសំឡេងសម្រាប់ជើងហើយបើកាលណានាងនោះបានដើរទៅប៉ះនឹងចុងរុក្ខជាតិដែលដុះនៅតាមដងផ្លូវនេះក៏ហាក់មិនរង្គើសូម្បីតែបន្តិចណាឡើយពូណាំងគាត់ចង់បកក្រោយបន្តិចទៅមុខបន្តិចយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេតែចិត្តមួយទៀតនោះចេះតែគិតថាក្នុងព្រៃជ្រៅបែបនេះបើសិនជាគេនោះចង់ធ្វើបាបគាត់ក៏ច្បាស់ជាគាត់ពិតមិនអាចរត់ផុតឲ្យមានជីវិតនោះទេអញ្ចឹងបើគេស្រួលនឹងគាត់ដែរគាត់ត្រូវតែគោរពគេវិញលុះតែដើរបានមួយសន្ទុះក៏ស្រាប់តែគាត់ចាប់បានឮសំឡេងទឹកធ្លាក់ហាក់ដូចជាធ្លាក់ចេញអំពីទីខ្ពស់ណាស់លុះតែមកដល់មាត់រូងមួយក៏ស្រាប់តែនាងពោលមកថាពូឆ្លងតែរូងនេះបន្តិចទេនឹងដល់ស្រះទឹកហើយពូណាំងក៏តបទៅនាងថាបាទអញ្ចឹងចូលទៅនាងក៏បានដើរចូលទៅហើយពូណាំងក៏បានទៅតាមក្រោយកាលដែលនាងនោះដើរចូលទៅមិនមានអ្វីទេលុះតែពូណាំងចូលទៅពពុះប្រជិវធំក៏បានហើរចេញយ៉ាងប្រសាចពន្លឺរស្មីនៃព្រះអាទិត្យក៏បានចាំងចេញតាមប្រឡោះមាត់រូងម្ខាងទៀតនោះដោយមានពពុះវល្លិដុះតោងបាំងយ៉ាងស្កេកស្កាស់លុះតែពូណាំងដើរចូលទៅក៏បានចេញមកត្រឹមនឹងទំនាបមួយដែលមានស្រះទឹកយ៉ាងធំហើយទឹកជ្រោះក៏បាននឹងកំពុងតែធ្លាក់ចេញអំពីកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ធ្លាក់ចុះចូលមកស្រះទឹកនេះទីនេះហាក់ជាទីឋានស័ក្តិសិទ្ធិមួយអញ្ចឹងផ្កាស្មៅដុះជុំលំអមាត់ស្រះនេះយ៉ាងស្រស់ត្រកាលពពុះមរឹកតូចធំបាននឹងកំពុងតែឈរស៊ីស្មៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ជាទីបំផុតកំប្រុកទុនសាយបានលោតប្រឡែងនឹងមេអំបៅដែលបានហោះទៀបនៅតាមផ្កាស្មៅទាំងនោះពូណាំងក៏បានឈប់ភ្លឹកនឹងទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនេះចុះមិនដែលដឹងឡើយថាព្រៃនៅជាប់ភូមិនេះក៏មានទីឋានដែលស្រស់ត្រកាលបែបនេះពូនសងំថែសម្រស់នាងក៏បានហៅពូណាំងសាជាថ្មីដោយប្រាប់ទៅគាត់ថាតោះពូទៅមុខបន្តិចទៀតពូបានឃើញដើមនោះហើយពូណាំងក៏បានចាប់បោះជំហានដើរទៅតាមនាងកាត់តាមមាត់ស្រះទឹកនេះនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌មាសរៀបនឹងលេចរលកព្រឹមបានវាយផ្ទប់ទៅនឹងច្រាំងវាដូចជាជំរៀងកំពុងតែបំពេខ្យល់បក់ចេញពីផ្ទៃនៃស្រះទឹកមកប៉ះនឹងខ្លួនរបស់គាត់គឺពិតជាត្រជាក់ស្រួលខ្លួនជាពន់ពេកលំអងគន្ធាផ្កាស្មៅបានបង្ហើរតាមចំណូលខ្យល់យ៉ាងក្រអូបដែលហ្វ្រូបចូលច្រមុះទាំងទ្វេវាគឺពិតជាខ្យល់អាកាសដែលអាចព្យាបាលជំងឺមនុស្សបាន100មុខពិតមែនដើរបានមួយផ្លេតក៏បានឃើញដើមឈើមួយដុះត្រង់ភ្លឹងពុំមានខ្នែងនោះទេដើមនោះមើលទៅធំល្មមអាចកាប់ធ្វើជាសសរបាននាងនោះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពូណាំងថាពូនេះជាដើមដែលខ្ញុំប្រាប់ពូនោះហើយពូណាំងក៏បានយកពូថៅដែលហ្វៀតនឹងចង្កេះនោះមកតេស្តមើលអំពីសាច់ឈើគ្រាន់តែពូណាំងកាប់ចុះភ្លាមគាត់ក៏អាចដឹងថាឈើនេះពិតជាមិនធម្មតានោះទេពូណាំងក៏ដកពូថៅចេញហើយបានឃើញសាច់ឈើនោះខ្មៅក្រឹបខ្មៅទាំងសំបកទាំងអស់តែម្ដងគាត់ក៏ចាប់ស៊ូទៅកាន់នាងនោះថានាងតើដើមនេះជាដើមអ្វីដែរខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេឈើអីខ្លឹមទាំងសំបកដូចនេះនាងនោះក៏បានសើចហើយប្រាប់មកកាន់គាត់ថាឈើនេះគេ
គេហៅថាឈើក្លឹមមឿងណាពូឈើនេះមិនសូវជាមានច្រើនទេតើអាចយកទៅធ្វើជាហ្វហ្វផ្ទះពូបានទេពូណាំងក៏តបថាយកបាននាងពូមិនដែលបានឃើញឈើល្អបែបនេះទេនាងក៏បានពោលទៅកាន់ពូណាំងថាអញ្ចឹងហ្វូងពូយកឈើនេះចុះតែកុំភ្លេចណាពូត្រូវយកឈើនេះធ្វើជាហ្វហ្វកន្លងជាដាច់ខាតហើយមុននឹងពូកាប់យកពូត្រូវយកគ្រឿងរណ្ដាប់បន្តិចបន្តួចមកហ្វែនប្រេនហ្វិនហើយចាំអស់ធូបហើយហ្វឹមពូកាប់យកចុះពូណាំងចម្លែកណាស់ម្ដេចនាងនេះផ្ដាំគាត់បែបនេះគាត់ក៏បានងាកមកមើលឈើនេះមួយផ្លេតហើយក៏ងាកមករកនាងនោះវិញតែមិនបានឃើញនាងទេតែបែរជាបានឮសំឡេងនាងនិយាយមកមិនដឹងពីទិសខាងណានោះទេបានប្រាប់មកគាត់ថាព្រឹកស្អែកពូមកកាប់យកឈើនេះចុះហើយឈើនេះនឹងមាននៅមាត់ព្រៃនេះតែម្ដងពូមិនចាំបាច់មកដល់កន្លែងនេះទេពូណាំងហាក់មិនយល់អ្វីដែលនាងនិយាយហើយគាត់បានត្រឹមក្រឡេកឆ្វេងក្រឡេកស្ដាំរកនាងនោះភ្លាមនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានឃើញនោះក៏ប្រែទៅជាព្រៃដែលគាត់បានចូលមកដល់ពីដំបូងនោះវិញតែពូណាំងគាត់ក៏បានឃើញដើមឈើនោះបានដុះនៅក្បែរនឹងគាត់មានរឿងអ្វីបានកើតឡើងពូណាំងវិលគូអស់ហើយតែគាត់នៅតែស្រែករកនាងនោះថានាងតើនាងទៅណាហើយភ្លាមនោះហាក់មានអ្វីមិនដឹងទេបានទះចំកំភ្លៀងគាត់ផាំងដែលធ្វើឲ្យពូណាំងភ្ញាក់ពីដំណេកភ្លាមមីងជាតិក៏បានស្រែកលឺថាណែអាកញ្ចាស់មកមើលហៅនាងនោះជាប់មាត់តែម្ដងប្រាប់ឲ្យត្រង់មើលតើឯងនេះមានសហាយជាមួយមីណាខួរក្បាលពូណាំងនោះហាក់លប់អស់ហើយព្រោះទស្សនភាពដែលគាត់បានឃើញបានផ្លាស់ប្ដូរលឿនពេកពូណាំងក៏បានចាប់ហាស្ដីទៅកាន់ប្រពន្ធគាត់ថាឯញ៉ាស្ដាប់ខ្ញុំសិនមើលងាកនេះយើងមិនជំនុំគ្នាថានឹងលើកផ្ទះថ្មីស្រាប់តែយប់នេះខ្ញុំយល់សពឃើញថាខ្ញុំនេះទៅកាប់ឈើយកមកធ្វើហ្វហ្វហើយក៏ស្រាប់តែមានស្រីម្នាក់មកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅយកឈើមួយឈើនោះល្អណាស់ម៉ែវាខ្ញុំមិនដែលបានឃើញពីមុនមកទេវាក្លឹមទាំងសម្បកតែម្ដងនាងនោះប្រាប់ខ្ញុំថាវាជាដើមក្លឹមមឿងខ្ញុំមិនដែលឮទេហើយគេប្រាប់ទៀតថាដាច់ខាតត្រូវយកធ្វើជាហ្វហ្វកន្លងជាដាច់ខាតហើយត្រូវហ្វែនផងមុននឹងកាប់យកឈើនោះហើយក៏បាត់នាងនោះឈឹងទៅខ្ញុំស្រែករកដែលម៉ែវាឯងឮខ្ញុំហៅថានាងនោះអីមីងជាតិហាក់នៅតែមិនអស់ចិត្តត្បិតឮប្តីស្រែកហៅស្រីទាំងយប់បែបនេះពូណាំងក៏បានពោលទៅប្រពន្ធខ្លួនថាតោះឯងសម្រាប់វិញទៅក្រែងអត់ងងុយព្រឹកយើងត្រូវចូលព្រៃរកឈើផងមីងជាតិក៏ចាប់ទម្លាក់ខ្នងចុះដោយសម្រាប់ដាក់ខ្នងទល់នឹងពូណាំងក៏បានទម្លាក់ខ្លួនចុះដោយដៃគាត់នោះបានយកមកគងថ្ងាសព្រោះថាយប់នេះយល់សពដូចជាច្បាស់ណាស់ដូចគេនោះមកប្រាប់ឲ្យទៅយកឈើអញ្ចឹងអត្រិតជប់ជ្រៅបានយល់នៅភាពងងឹតហ្វូនឈឹងសំឡេងលោកតាចាស់ក៏អកលឺព្រោះថាឲ្យតែអត្រិតជប់ជ្រៅបែបនេះគាត់នោះចេះតែក្អកមិនឈប់សោះពន្លឺច័ន្ទក៏បានបំបាំងដោយចុងឈើដែលដុះនៅតាមព្រំរបងខាងលិចផ្ទះចំណែកឯផ្កាយព្រឹកវិញនោះក៏ចាប់រះហ្វឹមនៅឯទិសខាងកើតមិនយូរអីពន្លឺថ្ងៃថ្មីក៏ចាប់រះកាត់ស្បៃរាត្រីនៃភាពងងឹតផ្សែងក៏ហុយត្រឡោមចេញអំពីចង្ក្រានបាយដោយមីងជាតិកំពុងតែរៀបចំបាយទឹកសម្រាប់វិចចេញទៅព្រៃពូណាំងក៏បានក្រោកមកមើលកំបិតពូថៅបើវាមិនតន់មុតល្អទេគាត់ក៏យកមកសំលៀងបន្ថែមលុះតែបាយឆ្អិនហើយមីងជាតិក៏ចាប់ដួសដាក់ស្មុកស្លឹកត្នោតមើលទៅវាធំដែរបាយមួយឆ្នាំងសឹងតែដួសដាក់អស់នៅសល់តែប៉ុន្មាននោះក៏គាត់ដួសដាក់ចាននាំគ្នាពិសាសម្រន់ក្រពះលុះតែបាយរួចហើយពូណាំងក៏បានដើរទៅប្រាប់មីងជាតិថាឯញ៉ាមើលលៃយកទៀនធូបខ្លះទៅផងចាំខ្ញុំទៅកាប់ចេកយើងដែលវាមានផ្លែទុំបានទៅពី3ស្និតបើថាបានជួបដើមឈើដូចតែយល់សពនោះសឹមយើងធ្វើដូចគេប្រាប់មានជាតិនោះក៏បានទៅរៀបចំ
តែមាត់គាត់នោះនៅតែជជែកថាវាគ្មានឈើឯណាខ្លឹមទាំងសម្បកនោះទេពូណាំងក៏បានដើរទៅក្រោយផ្ទះសំដៅទៅគុំចេកហើយគាត់ក៏បានប្រលះយកផ្លែចេកពីរ3ផ្និតចុងទួងដែលទៅតែទុំក្រហមហើយយកទៅដាក់លើរទេះគោជាមួយនឹងស្មុកបាយពូណាំងក៏ចាប់ទឹមរទេះហើយក៏បានស្រែកហ្វូទៅប្រពន្ធខ្លួនថាឯញ៉ាមិនហើយនៅតោះថ្ងៃហើយមីងជៀនក៏បានស្រែកចេញពីចង្ក្រានបាយនោះថាតោះខ្ញុំរួចហើយរទេះគោក៏បានបរចេញដំណើរទៅដោយអ្នកផងអ្នកផៅស្រែកហ្វូមិនដាច់ថាជាអើយហើយនាំគ្នាទៅណានឹងមីងជាតិក៏បានពោលប្រាប់ទៅពួកគាត់ថាតពេណាំងគេហៅខ្ញុំទៅជួយរកឈើធ្វើហ្វហ្វផ្ទះព្រោះថាផ្ទះខ្ញុំនៅរាល់ថ្ងៃនេះវាទ្រុឌទ្រោមណាស់កុនឌីហ្វីសឹងតែដួលដោយថ្ងៃទៅហើយរទេះគោក៏បានបោកកាត់មកដល់មាត់ព្រៃហើយក៏ជាទីដែលបានតាំងរូបអ្នកតាម្ចាស់ព្រៃផងដែរគាត់នេះហើយដែលអ្នកស្រុកជឿថាជាអ្នករក្សាទីនេះពូណាំងនិងមីងជាតិក៏បានចុះមកយកធូបនិងចេកមួយស្និតផងនោះមកដុតសូមជម្រាបប្រាប់លោកតាថាគាត់នេះសូមចូលព្រៃរកឈើមកធ្វើផ្ទះត្បិតផ្ទះកូនចៅនៅរាល់ថ្ងៃវាចាស់ទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយលុះតែរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានឡើងរទេះហើយឆ្ពោះទៅមុខបន្តសូមលេងកង់រទេះវាក៏គិតគ្នាងឿតងាត់ឮឲ្យពេញទាំងព្រៃគូបហ្វមអីសូមលេងពូណាំងនោះក៏បានចេះតែពញ្ញុគោឲ្យវាខំដើរទៅមុខមិនដាច់សូមលេងបាក់ហ្វាបាក់ហ្វៃវាយំសាហ្វងគ្នាពីពេញទាំងចុងព្រឹកហ្វាហើយតែកាលណាស្ងាត់ពូណាំងក៏ចាប់ស្រែកច្រៀងឲ្យក្រលួចលុះតែមកដល់ព្រៃរាំងជ្រៅបន្តិចហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានឃើញឈើត្រង់ល្អដែលអាចយកមកធ្វើជាហ្វហ្វបានហើយពួកគាត់នោះក៏ចុះទៅមើលពេលពូណាំងគាត់គិតថាឈើមួយណាអាចយកបានពួកគាត់ក៏នាំគ្នាយកពូថៅកំបិតមកកាប់រំលំឈើនោះដោយលះលុះយកតែកន្លែងត្រូវកាប់ប៉ុណ្ណោះហើយហ្វល់ប៉ុន្មាននោះគាត់កាប់បញ្ឈរទុកចោលក្រែងមាននរណាគេត្រូវការមកឃើញលុះតែកាប់បានស្អាតហើយពូណាំងក៏ខំលីយកមកដាក់លើរទេះគោតែវាមិនងាយស្រួលទេឈើថ្មីនៅហ្វើមវាធ្ងន់ណាស់ពូណាំងតែម្នាក់ឯងនោះលើកទម្រាំតែដាក់ចូលដល់រទេះផ្ទះពូណាំងនេះគាត់បំរុងនឹងធ្វើហ្វហ្វចំនួន6ដើមមួយជើងនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ជើងហ្វហ្វទៅបានហើយសម្រាប់ជើងហ្វហ្វសងខាងគាត់មិនសូវជារើឈើប៉ុន្មាននោះទេឲ្យតែមុំល្អត្រង់ឡើងទៅលើទៅគាត់កាប់យកហើយតែហ្វហ្វកន្លងគឺគាត់រើបន្តិចណាមួយពុកក្មេងគាត់នោះផ្ដាំមកទៀតថាឈើកន្លងនេះដាច់ខាតមិនត្រូវមានប្រហោងណាមួយនៅជាប់នឹងដើមឈើនោះទេទោះជាចំណុចត្រង់ណាក៏ដោយចំណុចដែលមិនត្រូវកាប់យកក៏ដោយក៏មិនអាចយកបានទេព្រោះចាស់ថាឈើបែបនេះគឺជាឈើស្អុយជាឈើមិនមានរាសីផ្ទុយទៅវិញអាចនឹងមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងផងមិនដឹងពូណាំងគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ទៅមើលម្ដុំដែលគាត់យល់សពពីល្ងាចមិញនេះតែចាំពេលដែលគាត់រកឈើល្មមឲ្យគ្រប់ហ្វហ្វសងខាងសិនការស្វែងរកការកាប់ការលើកដាក់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេទម្រាំតែបានហ្វហ្វ5ដើមនេះគឺគាត់ចំណាយពេលវេលាអស់ជាច្រើនថ្ងៃក៏រៀងទេបន្តិចទៅហើយពូណាំងក៏បានប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាតោះឯងចូលទៅកន្លែងខ្ញុំយល់សពយកមិញបន្តិចទៅមើលកន្លែងនោះរទេះគោចូលទៅមិនដល់ទេហើយគាត់ក៏បានទុកចោលនៅតាមផ្លូវគាត់ពីរនាក់ប្រពន្ធក៏បានចូលទៅណាមួយពូណាំងគាត់ថាមិនជ្រៅប៉ុន្មានដែរលុះតែមកដល់ពូណាំងក៏អាចសម្គាល់បានយ៉ាងច្បាស់ថាគឺហាក់ដូចជាចំណុចដែលគាត់បានកំពុងតែកាប់ឈើក្នុងយល់សពនោះហើយពូណាំងគ្រាដែលមកដល់នេះធ្វើឲ្យគាត់នោះចាប់ដិតដាមអារម្មណ៍កាលពីយប់មិញហើយគាត់ភ្ញាក់នឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងគ្រាដែលគាត់បានក្រឡេកឃើញអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរមើលឈើដែលដុះត្រង់ហើយពុំមានស្អុយកន្លែងណានោះលុះតែមួយសន្ទុះមីងជៀននោះក៏បានស្រែកហៅពូណាំងថា
ấy mốc mơ đam chơi ní mơ màu khó kể nè bùn nàng có tụ tổ mơ cứ ba chia đam chơi để cái prap cọt cao bị dụng mình đi hơi tê mình chỉ dul phọp tê ba chia cái prap bật bật tay mà đón bùn nàng có ban dục chê tiền thú một đợt phòng chờ đốt đeo ở quay cái prap hơi con có chấp cáp tam lồng đạp chung niên rồi bỏ con chờ ní mình ghi nâng cặp tê cặp lón tru tha việc khlâm lọ khăng ná mình đã chờ em ná khlâm tăng tay bị khang cào đột nhị tê bờ còn tay phẩm bỏ để trâu cọt bỏ trâu nú có việc khlâm nã đại chia phẩm bỏ phó phát lang mọt phần tay mà nâng phát chờ thom đà tàu hỡi bùn nắng cặp chờ ní bần đá riêng rọp lục ật ông pi dul phọp cọt bần đá mình chiết nú quát hạ miên à ròm mình trây trò áo đôi ở vậy để bùn nắng riêng rọp nụ tê tùy từ vinh nú quát công pung tê miên à ròm thà prứ chân khnon chỉ kháng hơi bón ao tê cặp chờ ní đạch nâng à chạ trình pi tì ní vinh tế chờ ní thun ná mình nghi nâng ô trình một đò rột tê cô vinh nụ tế bùn nắng mình chiết không phân tê ọc cho tàu hỡi lục tê đã đò rột tê phụ quán có ban bò rột tê trò lọc một tê vinh brụ thạt ngày rịp nâng lịch đáy nô tam phlâu trò lọc một vinh nụ mình chiết ban prap tâu bùn nắng thá ấy nha nhóm hạ miên à ròm thà prư dàng mình đằng tê bùn nắng có tọp một vinh thá chư bù cái cứ bạp nâng hơi anh chăm tay mở tới tay lực tê hơi riêng phây dưỡng chứ má chỉ lăng bù mình khán tê rồi tê cố trò lọc tập tê vinh nô krong bùn lư ngày để riêng nâng ọc vào đòn cụt tử cho trò chẹ có ban bọ mốc trò chẹ phru chỉ kháng chạp dùng oi rồi hưng nó tam đam chơi thum thum chạp khá biết trô trò lom phẩm bốc trâu ban mà chạc kê hờ project profile bên à ca lù tè rồi tê cô bùn nắng ban một đọc theo vĩnh cọt có ban riêng chom đã cho chờ nụ hơi có ban oi cô việc phật tức tơ bần chôl kráo đôi đã mau oi phi mỗi bạch thôm phóng pru tha ngày ní vì hạ bạ công lăng bần tịch tổ hơi mình chiến ban platform li bom pẹ lục liêng khuôn hơi có trô tơ trong kran bái lù tè mình dù lới có ban khơi ở bục mây bùn nắng có ban một đỏ cọt mình như vậy vậy tế hai ban đào tô mơ chờ để bùn nắng cặp dục một nụ lù tè cọt ban khơi chờ màu nụ pháp tè cọt lon mọt thá năng hai cặp chờ ban một pin ná ấy có khâm màu lò mà lẽ bùn nắng có ban đào một chết hai pháp tè cọt thá bạn chờ nắng giúp mình kê bình dul phop prap nhom ao tổ cặp nhom man kron ta chika dul phop tê tết ngày mình ní tàu pi nẹ mai vía có ban khơi đam chờ nắng mến mơ ở thì mơ thắt đam chờ nắng chmu ấy ta nô có tọp thá gì âu mình đằng tê mình đã ban khơi chờ nà khâm tiếng phẩm bộ bài này tê bù nàng có prap một căn âu khmei ra bọc cọt thá khôn dul phop nụ cái prap nhom tha chỉ chờ khâm mương nạp ở ta nô có bồ thá gì chmu ấy có chom lạnh mà lẽ nàng anh có họ ấu rồi có dạng mất nắng mình chiết nụ có ban đào một hơi prap thá nàng kê mình có họ ấu anh tê dục mình ní nhom khăng nàng kê phong phải lư hao thà niềng pin món nhom man ta kê một mơ khơi phải ná lục ta có bồ thá bờ anh chẳng mến phong năng phụ anh phụ hơi chờ nít oi rột pin frog tiết có rột mình bàn phong nè chẳng tế chắp rồi nhằm riêng chòm lực tiệt tư cầm oi kê nợ hai phần phạm dù ngày bê lục tá có nô tê pin đứt mơ chờ nụ đòi dọc chật tục đại chỉ tì bồng phốt hơi con có ban phu tô can bùn năng thá cho trong chờ ní ai mệt mình dọc một phong rồi có trong chờ ní mình khlam tế bùn năng có tọp thá chờ ní khlam tiếng on năng tại thôn khăng ná mình nghĩ đặt một tê nhung cặp tục hơi tại tụm nế nhung tôi dọc tiếng on năng lục ta có tọp thá anh man tay trao đại chờ na hả chăm bàn mốt ở phong thưa đong bụt thâu mùi phong bùn năng có tọp thá bạn hơi bị pha bài rụi nở mày vì kết phương hộp chân hơi thà ní mình toàn ban khơi côn nhôm một teo bình phó mình đừng thà vì tồn à tê lục ta nô có tọp thá chào phé cái nô lên chỉ mùi gì kê nô kỳ bài rụi hơi
ចឹងទេអូទៅវិញហើយពូនាងក៏ឆ្លៀតប្រាប់ទៅលោកតាថាបាទហើយចាំឲ្យកូនខ្ញុំមកវិញផងឲ្យវាប្រញាប់ងូតទឹកឲ្យហើយម៉ែវាអស់ខ្យល់ហើយថ្ងៃហ្នឹងលោកតាក៏បានដើរចេញទៅហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏បានឃើញចៅដែលជាកូនប្រុសរបស់ពូនាងរត់មកវិញចង្ក្រានបាយតូចមួយធ្វើអំពីស្លឹកត្នោតដែលមានសភាពចំណាស់ទៅហើយនៅបែកខាងក្រោយទីធ្លាដែលបំរុងតែធ្វើផ្ទះថ្មីបាននឹងកំពុងតែបំភ្លឺពីខាងក្នុងដោយចង្កៀងប្រេងកាតផ្លុងរួមទាំងសំណៃរបស់ពូណាំងព្រមទាំងកូនផងសំលេងស្លាបព្រាទង្គិចនឹងចានឮពេពកហើយក្រោយមកនោះក៏បានឮសំលេងមីងជាតិប្រាប់តកូនខ្លួនថាកុំឮពេកកូនប្រយ័ត្នតែខ្មោចឮវាសុំហូបបាយដែរឮតែប៉ុណ្ណេះភ័ក្រដែលជាកូនរបស់គាត់នោះមិនហ៊ានឲ្យស្លាបព្រាប៉ះទៅនឹងចានទៀតទេហើយគេចេះតែមើលក្រោយព្រោះថាអង្គុយលើគ្រែផងខ្លាចតែមានអ្នកអង្គុយនៅក្រោយសុំបាយគេស៊ីទេខ្យល់បក់រហ្វីដែលធ្វើឲ្យស្លឹកនៃដើមចេកដែលដុះនៅក្រោយរោងបាយនោះចេះតែរេវិចចំណែកឯរហ្វៃនោះក៏ចេះតែកកិតគ្នាងឿនងត់សំលេងផ្គរលាន់ក្រឹមស្ដាប់ទៅនៅទីដ៏សែនឆ្ងាយឯជើងមិញម្ខាងអ្នកទាំង3កំពុងតែពិសាអាហារក្រោមរស្មីនៃចង្កៀងប្រេងកាតក៏ចេះតែពិសាយ៉ាងឆ្ងាញ់តែភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែមានខ្យល់ធំមួយបក់ពីទិសខាងត្បូងធ្វើឲ្យឈើដែលគេរើផ្ទះចាស់ហើយយកទៅបញ្ឈរនឹងដើមអំពិលទឹកនោះក៏ធ្លាក់លន់ផាំងស្របពេលដែលចង្កៀងប្រេងកាតនោះក៏រលត់ឈឹងងងឹតណាស់រៀងរកគ្នាសឹងតែមិនឃើញចង្រៃអីវេលានោះក៏ស្រាប់តែមានឆ្មាខ្មៅមិនដឹងមកពីណាទេបានយំនៅក្រោមគ្រែនោះភ័ក្រដែលជាកូនពូណាំងនោះក៏ភ័យយំស្ទុះរកពូណាំងជន់ចានឆ្នាំងកំពុកអស់គ្មានសល់យីឆ្មានេះមួយថ្ងៃហើយមិនព្រមយំទេតលតែរលត់ចង្កៀងដូចនេះទៅវាយំមីងជាតិក៏បានរាវប៉ះទៅនឹងដៃកេះហើយគាត់ក៏បានយកមកកេះដើម្បីបញ្ឆេះចង្កៀងដៃកេះនេះគាត់ធ្លាប់កេះតែមួយដងក៏ឆេះហើយម្ដងនេះម្ដេចវាមិនព្រមឆេះអញ្ចឹងមីងជាតិកេះបណ្ដើងើបមើលទៅពូណាំងបណ្ដើបំរុងទៅហៅពូណាំងមកកេះម្ដងក្រែងតែដៃគាត់នេះវាសើបកេះមិនឆេះតែភេមនោះពន្លឺដែលចេញពីក្បាលដៃកេះមួយព្រាកនោះក៏បានធ្វើឲ្យមីងជាតិហាក់ដូចបានឃើញនរណានៅពីខាងក្រោយពូណាំងអញ្ចឹងហ្វក់គេនោះវែងអន្លាយតែគាត់មិនបានឃើញយូរឡើយព្រោះតែពន្លឺដែលចេញពីក្បាលដៃកេះនោះជះបានតែមួយផ្លែតមីងជាតិមិនកេះទៀតទេហើយគាត់នោះក៏ស្ងាត់មកឈឹងតែម្ដងពូណាំងក៏បានទាញយកដៃកេះពីមីងជាតិហើយក៏បានកេះបញ្ឆេះពូណាំងកេះភ្លាមក៏ឆេះភ្លាមហើយក៏បានដុតចង្កៀងបញ្ឆេះវិញមីងជាតិក៏ខំមើលទៅក្រោយពូណាំងតែគាត់មិនបានឃើញអ្វីទេសូម្បីតែឆ្មាដែលយំមុននោះក៏មិនបានឃើញដែរមីងជាតិទទួលបានអារម្មណ៍ថាចម្លែកខ្លាំងណាស់តែគាត់មិនហ៊ាននិយាយឲ្យចេញទេព្រោះនៅមុខកូនដូចនេះតែនិយាយច្បាស់ជាវាខ្លាចដេកមិនរួចឡើយមើលចានសំឡនោះត្រូវបានភ័ក្រគេជន់ឲ្យក្រឡាប់កាត់ផ្ងាអស់ទៅហើយចង្រៃមែនខ្យល់នេះបាយកំពុងតែឆ្ងាញ់ផងសំលេងតុកកែយំចេញអំពីដើមអំពិលទឹកព្រោះថាផ្ទះចាស់រើបាត់ហើយមានតែដើមអំពិលទឹកនេះទេជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នចាំតែគេធ្វើផ្ទះថ្មីហើយចាំចូលមកនៅវិញលុះតែបាយរួចហើយពូណាំងក៏បានមកអង្គុយជក់បារីស្លឹកសង្កែរបស់គាត់នៅលើជើងតាងដែលគាត់បានព្រៀងសម្រាប់ការលើកសសរធ្វើផ្ទះថ្មីពន្លឺក្រហមច្រាងនៅលើផ្ទៃមេឃដែលមានពពកស្ដើងកំពុងតែខំបាំងពន្លឺច័ន្ទមិនឲ្យជះពន្លឺមកផែនដីមីងជាតិនោះគាត់កំពុងតែលាងចានក៏ចេះតែបានងាកមកមើលពូណាំងភ្លាមនោះគាត់បានឃើញនរណាមិនដឹងបាននឹងកំពុងតែឈរនៅទល់មុខពូណាំងមើលទៅសក់វែងអន្លាយយីចម្លែកដល់ហើយនៅស្រុកភូមិនេះមិនដែលមាននរណាសក់វែងបែបនេះផងមីងជាតិក៏បានចេះទឹកដែលលាងចានរួចនោះចូលទៅគុំចេកប្រាវហើយក៏បានទុកចាននោះឲ្យវាស្រក់ទឹកអស់
រួចក៏បានដើរមករកពុនណាងតែពេលដែលគាត់ងាកមកបំរុងតែដើររកពុនណាងនោះបែរជាមិនបានឃើញនរណាឡើយហើយឃើញតែពុនណាងនៅតែម្នាក់ឯងមីងជាតិដើរទៅដល់ក៏បានហ្វូថាអេមិញនឹងនិយាយជាមួយនរណាគេពុនណាងហាក់ចម្លែកក្នុងចិត្តបើខ្លួននេះអង្គុយតែពីរអ្នកកូនសោះនឹងហើយគាត់ក៏បានតបថាមានណាគេមកម៉ែវាខ្ញុំនៅតែពីរអ្នកកូនទេតើមីងជាតិហាក់មានអារម្មណ៍ថាព្រឿងឆ្អឹងខ្នងយកតែម្ដងរួចក៏បានហៅពុនណាងភ្លាមឲ្យចូលមកសម្រាដោយគាត់ប្រាប់ថាតោះរៀបចំកន្លែងដេកថ្ងៃនេះអស់កម្លាំងណាស់ពុនណាងគាត់ក៏រៀងអស់ដែរហើយក៏បានហៅកូនដើរទៅរោងដែលគាត់ហ្វាំងហ្វង់ដោយមានដាក់ក្រេតែមួយនោះសម្រាប់ដេកបណ្ដោះអាហ្វនសិនមីងជាតិចងមុងរួចហើយក៏បានទាញយកធូបមកដុតសុំក្តីសុខកុំឲ្យមានអ្វីមកឲ្យគាត់ឃើញដូចនេះទៀតបើហ្វិនជាជំនាងផ្ទះនោះក៏សុំអធិស្ឋានព្រោះអីត្រូវធ្វើផ្ទះថ្មីកុំតន់អីរករឿងកូនចៅពុនណាងរៀងចម្លែកដែរប្រពន្ធគាត់ថ្ងៃនេះចេះដុតធូបមុនចូលដំណេកទៀតអត្រាទប់ជ្រៅខ្យល់ក៏ត្រជាក់ឆ្កែក្នុងភូមិក៏ចេះតែលូគូឲ្យរន្ធត់ជាពុនពេកសំលេងគ្រើងចាប់បានលឺចេញតាមបណ្ដោយផ្លូវហើយនោះគឺជាសំលេងរទេះគោពូកនដែលគាត់តែងតែមកពីស្រែវិញនាពាក់កណ្ដាលអត្រាដូចនេះព្រោះស្រែគាត់ឆ្ងាយឆ្លងទូកផងទៅតែនឹងដល់ពូកនបកគោបណ្ដើស្ដាប់វិទ្យុបណ្ដើហាក់មិនខ្វាយខ្វល់អ្វីច្រើនឡើយបើគោរបស់គាត់នោះក៏ស្គាល់ផ្លូវស្រាប់សឹងតែគាត់មិនយ៉ាប់ចាប់ខ្សែបណ្ដេញគោផងរទេះគោពូកនក៏ចេះតែបលលួយរហូតមកដល់មុខផ្ទះពុនណាងដែលផ្ទះគាត់នោះស្ងាត់ជ្រាបទៅហើយពូកនគាត់ចេះតែងាកមើលព្រោះថាវាលដូចនេះប្លែកភ្នែកខ្លាំងណាស់ពូកនក៏បានចោលកន្ទុយភ្នែកទៅមើលគំនរឈើដែលគេទៅតែកាប់មកពីព្រៃថ្មីនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញនរណាមិនដឹងផ្ទង់បានកំពុងតែអង្គុយលើគំនរឈើនោះពូកនមើលហើយមើលទៀតតែហាក់មិនអាចដឹងថាជានរណាបានសោះបើទោះជាមីងជាតិនោះក៏ហាក់មិនស្រដៀងដែរតើនរណាអញ្ចេះពូកនក៏បានស្រែកចោលទៅថាជាតិអើយជប់ហើយមិនដេកមិនពូនទេអីវាគ្មាននរណាគេលួចឈើនឹងទេនិយាយតែប៉ុណ្ណេះប្រទេសគោក៏បានបងមកបាំងនឹងគល់ឈើដើមក្រហ្វាំងមុខផ្ទះបាំងតែមួយផ្លេតប៉ុណ្ណោះលុះតែផុតដើមឈើនោះពូកនមិនបានឃើញនរណាទៀតទេយីវាតណាលឿនយ៉ាងនេះពូកនក៏បានបរទេសគោហូសទៅទាំងចិត្តគាត់នោះនៅចប់សង្ស័យជាពុនពេកមនរងាវក៏ចាប់បន្លឺឡើងដែលដាស់អស់អ្នកភូមិស្រុកនាទីជនបទចំកាត់មាត់ព្រៃឲ្យរូតរះមនីមនីលោកលីដឹកគោក្របីចេញពីក្រោលពុនណាំងក្រោកពីដំណេកដឹកគោរបស់គាត់មកចងឲ្យស៊ីស្មៅនេះស្រែក្រោយផ្ទះហើយក៏ឆ្លៀតទៅដងទឹកមកស្រោចដំណាំក្រោយផ្ទះផងព្រោះថារំពឹងវាហើយសម្រាប់ធ្វើម្ហូបទទួលក្រុមជាងដែលនឹងមកជួយធ្វើផ្ទះគាត់ប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដីស្រែដាក់ទឹកជីធម្មជាតិបន្តិចបន្លែដែលមានដូចជាត្រកួនស្ពៃក៏ចាប់ដុះល្អជាខ្លាំងពុនណាងក៏លួចរំពឹងទៀតថាអាចនឹងលក់បានខ្លះផងដែរលុះតែរួចរាល់ការងារខាងក្រោយហើយគាត់ក៏បានមកយកឈើដែលគាត់កាប់មកនោះមករៀបចំហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាស្ងួតក្រៀមឆាប់បានដំឡើងធ្វើផ្ទះហើយគាត់ក៏បានយកដីឈូសនោះមករំលែងឈើទាំងនោះឲ្យវារលោងល្អបើមើលទៅឈើក្លឹមមឿងនោះវិញបើទោះជាគាត់មិនហាលថ្ងៃក៏អាចកាប់ដាប់លាក់ធ្វើជាផ្ទះឥឡូវនេះក៏បានដែរព្រោះថាក្លឹមដូចនេះមិនបារម្ភទេខ្លាចវាស្វិតក្រៀមវិញពេលដំឡើងរួចលុះតែហាលថ្ងៃបាន3ទៅ4ថ្ងៃក្រោយមកក៏ឃើញថាឈើទាំងនោះអាចកាប់ដាប់លាក់ធ្វើផ្ទះបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឈើផ្សេងដូចជារនួតក្តារបន្ទះក៏មានគ្រប់សពពួកគាត់ក៏បានដាក់ថ្ងៃហៅជាងមកជួយដំឡើងសំលេងកាប់ដាប់ឈើបានឮខ្ទោះខ្ទាពេញទាំងភូមិដោយមានលោកពូប្រមាណជា5នាក់កំពុងតែកាប់ឆ្នៃឈើទាំងនោះឲ្យវាត្រូវនឹងខ្នាត
លោកអ៊ំមេជាងគាត់ពិតជាប្លែកណាស់ព្រោះគាត់តាំងតែពីកើតមកចំណាស់នេះហើយទើបតែឃើញឈើបែបនេះលើកដំបូងគាត់បានកាប់ដាប់ខៃឈើកន្លងនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតព្រោះតែឈើខ្លឹមក៏ងាយនឹងប្រេះដែរពួកគាត់នោះចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីរៀបចំឈើទាំងនោះឲ្យត្រូវនឹងຂ្នាតនិងផ្គូផ្គងកន្លែងដែលត្រូវដាក់ហ្វហ្វនីមួយៗដោយមានលោកអាចារ្យម្នាក់ផងដែរបានមកជួយមើលអំពីទីតាំងចំណុចហ្វហ្វកន្លងនោះលោកតាក៏បានឲ្យពូណាំងកាប់ដីជំរៅត្រឹមជង្គង់ហើយគាត់ក៏បានយកផ្លែត្រឡាចមកកាប់ជាកងដាក់ទ្រាប់មុននឹងគាត់នោះដាក់លុយដាក់កាក់រួមទាំងនឹងចុងសក់របស់គាត់ទាំងពីរអ្នកផងរួចក៏ដាក់កប់ក្នុងដីក្រោមហ្វហ្វកន្លងនោះទើបឲ្យគេយកតាងមកដាក់ពីខាងលើលុះតែព្រឹកស្អែកឡើងពិធីសែនក្រុងពេលីមុននឹងលើកផ្ទះថ្មីក៏បានរៀបចំរួចស្រេចសុំលេងលោកតាលោកយាយបានចាប់និយាយសុំទឹកសុំដីធ្វើផ្ទះបើទោះជាមិនមែនកន្លែងថ្មីតែក៏ជាឈើថ្មីដើម្បីធ្វើផ្ទះផងដែរលុះតែអស់ធូបលោកពូជាងក៏ចាប់នាំគ្នាលើកហ្វហ្វដាក់ទៅតាមកន្លែងដែលបានព្រៀងទុកហើយក៏បានយកឈើមកវាភ្ជាប់គ្នាទៅតាមជំនាញមិនយូរអីផ្ទះថ្មីរបស់ពូណាងក៏ចាប់ចេញជារូបរាងបង្គំបណ្ដើរហើយមើលទៅគឺអំណាចខ្លាំងណាស់តែគេមើលទៅច្បាស់ជាឃើញហ្វហ្វកន្លងនោះវាខ្មៅក្លឹមខុសគេហើយហ្វីដាច់គេតែម្ដងរនូផ្ទះក៏ដូចជាផ្ទងក៏បានរីរួចរាល់ហើយនៅរងចាំតែរីរនៀបនិងដៃរណែងទៀតនោះផ្ទះនេះនឹងអាចឡើងទៅនៅបានហើយគិតទៅជាងគឺធ្វើលឿនមែនតែពី3ថ្ងៃសោះផ្ទះពូណាំងនោះក៏បានសាងសង់រួចរាល់ដែលផ្ទះរបស់គាត់នេះបានធ្វើត្រឹមតែមួយខ្នងប៉ុណ្ណោះហើយគាត់បានធ្វើជណ្ដើរបត់នៅខាងមុខផ្ទះព្រមទាំងមានសំយ៉ាបគ្របមិនឲ្យជណ្ដើរនោះត្រូវថ្ងៃត្រូវភ្លៀងផងជញ្ជាំងឈើដែលគាត់ខំកាត់ពុះជ្រៀកសឹងតែពេញមួយឆ្នាំដោយលោកពូជាងបានឈូសសឹងតែគ្មានសរសៃបន្តិចសោះមើលទៅរលោងល្អជាពន់ពេកដំបូលនោះប្រក់អំពីក្បឿងស្រកាត្រីមើលទៅញឹកស្អេកប្រៀបដូចជាស្រកាត្រីពិតព្រំដំបូលនៃផ្ទះនោះគឺបានផ្ចិតផ្ចង់តាមបែបបទបុរាណខ្មែរនៅហោមជាងសងខាងធ្វើអំពីឈើរំលេចចេញរូបរាហូលេបខែចំណែកឯចុងនៃសំយ៉ាមនោះគាត់បានយកក្តារមកអាធ្វើជាស្លឹកពោសំយងចុះក្រោមហើយបានដាក់នៅពីក្រោមនៃចុងក្បឿងនីមួយបងអួចបែបសាមញ្ញដោយមាននៅខាងមុខមួយនៅខាងក្រោយនោះចំនួន2រីឯទ្វារវិញក៏បានឃើញមានក្បាច់ផ្កាច័ន្ទផងដែរមើលទៅផ្ទះពូណាំងនេះបើទោះជាមិនធ្វើធំតែបានធ្វើជាមួយនឹងម៉ូដយ៉ាងស្រស់ស្អាតអ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនោះគឺប្រកាសក្រឡេកមើលគ្រប់គ្នាពូណាំងក៏បានលើកគ្រែមកដាក់នៅខាងក្រោមផ្ទះសម្រាប់អង្គុយហើយជំនុំជាមួយនឹងមីងជាតិដើម្បីដាក់ថ្ងៃឡើងផ្ទះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីរៀបចំរបស់របរចូលផ្ទះវិញបានរួចរាល់ហើយមីងជាតិនិងពូណាំងក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីមកធ្វើពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់គាត់បងប្អូនក្នុងភូមិក៏បានមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកហើយអ្នកខ្លះទៀតនោះក៏បានពោលថាចាំតែពីឡើងស្រែប្រាំងវិញច្បាស់ជាធ្វើផ្ទះស្រដៀងទៅនឹងផ្ទះនេះដែរហើយកម្មវិធីឡើងផ្ទះនោះក៏បានចប់សពគ្រប់ហើយដែរនៅឡើយតែបងប្អូនកូនចៅរបស់ពូណាំងដែលពួកគាត់នៅផឹកស៊ីមិនតាន់បំបែកគ្នានោះទេពូនស្រីពូណាំងឈ្មោះនាងក៏ខំមកលេងតាំងតែពីស្រុកឆ្ងាយព្រោះឮថាបងបានផ្ទះថ្មីដូចនេះគឺសប្បាយពេកហើយគឺពិតជាចង់មកលេងផ្ទះបងជាខ្លាំងនាងថែមទាំងប្រាប់ទៅបងរបស់ខ្លួនទៀតថាបងណាំងយប់នេះខ្ញុំសូមសម្រាកនៅទីនេះមួយយប់ហើយខ្ញុំសូមដីផ្ទះថ្មីបងមួយយប់សិនហើយណាពូណាំងនោះក៏តបនឹងប្អូនទាំងសភាពស្រវឹងបន្តិចទៅហើយថាចុះមានទៅស្អីផ្ទះបងចង់ដេក10នាក់ទៀតក៏មិនចង្អៀតផងនាងគ្រាដែលបានប្រាប់បងប្រុសខ្លួនហើយក៏បានថយមកជជែកជាមួយនឹងមីងជាតិរួមទាំងមីងដែលមានផ្ទះជាប់របងគ្នាវិញសំលេងលោកពូដែលខ្លះជាជាងធ្វើផ្ទះនេះខ្លះជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ពូណាំង
ដែលមានដូចជាពូកងពូណោមនិងពូដននោះផឹកតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់ល្ងាចទៅហើយក៏មិនតន់បំបែកគ្នាធ្វើមិនដេចទេយូរបានឡើងផ្ទះម្ដងផឹកយ៉ាងណាក៏មានជាតិមិនខត់អ្វីដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់មានតែស្វះស្វែងរកម្ហូបក្លែមឲ្យប្តីទៀតផងថ្ងៃលិចបាត់ទៅហើយមានជាតិក៏ដូចជានាងក៏បាននឹងកំពុងតែរៀបចំលាងចានទុកដាក់ពូណាំងពូដនពូណោមពូកងនោះក៏មិនតន់បំបែកគ្នាដែរពូគាត់នោះបានដុតចន្លោះហើយអង្គុយផឹកយ៉ាងសប្បាយដោយម្នាក់នោះគឺហ្វឹងតែធ្លាក់ភ្នែកឬរកគ្នាមិនឃើញទៅហើយក៏នៅឡើយខំប្រឹងងក់ជុលកែវគ្នាទៀតលុះមកដល់ប្រលប់យប់ជ្រៅបន្តិចមានជាតិក៏ដូចជានាងក៏បានឡើងទៅសម្រាអស់ខណៈវេលានោះមេឃក៏ចុះត្រជាក់ណាស់ដែរពូណាំងក្រឡេកទៅមើលចានសាច់ក្លែមនោះក៏ឃើញថាអស់ហើយគាត់នោះក៏ប្រាប់ថាពួកឯងចាំអញតិចណាតិចថាលើកកែវមុនអញចាំអញទៅដួសសាច់ក្លែមមកទៀតសិននិយាយតែប៉ុណ្ណេះពូណាំងក៏បានកាន់ចានទាំងត្រេតត្រោតសំដៅទៅចង្ក្រានបាយនៅក្រោយផ្ទះជាប់នឹងគុំចេកនោះសំលេងឆ្កែលូល្វើយឮហ្វានឆ្ងាយចេញអំពីចុងភូមិពូកងពូណោមនិងពូដននោះគឺមិនហ៊ានផឹកមុនពូណាំងទេហើយគាត់ក៏បានរងចាំពូណាំងយកសាច់ក្លែមមកសិនពូណាំងយកលេសទៅដួសសាច់ក្លែមនោះក៏ឆ្លៀតទៅបត់ជើងតូចផងទើបធ្វើឲ្យយូរភ្លាមនោះពូដនក៏បានស្រែកទៅថាអាណាំងឯងទៅអីក៏យូរម៉េចហាអញផឹកមុនឥឡូវហើយភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែមានសំឡេងមនុស្សស្រីបានតបមកទាំងខ្សោថាចាំបន្តិចសិនទៅពូគាត់មកវិញឥឡូវហើយសំឡេងនោះចម្លែកណាស់បើទោះជានាងក៏មិនមែនសំឡេងបែបនេះមីងជាតិក៏មិនមែនសំឡេងបែបនេះដែរពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏ខំងាករកតាមសំឡេងនោះរហូតដល់ចណ្ដើរនៅមុខផ្ទះក៏ស្រាប់តែបានឃើញនរណាម្នាក់ហាក់មើលទៅមិនស្រដៀងសោះនៅអង្គុយមាត់ចណ្ដាននោះប្រហែលជាកម្មទី3រាប់ពីដីទៅគេនោះមើលទៅទំនងជាសក់វែងណាស់ព្រោះមើលទម្លាក់យ៉ាងវែងអន្លាយហើយបើមើលទៅហាក់ដូចជាគ្រងនឹងសម្លៀកបំពាក់នារីរបាំអញ្ចឹងដោយឃើញមានមកុដមួយតូចនៅពីខាងលើផងដែរពូដនក៏បានសួរថានរណានៅនឹងកម្មចណ្ដើរនឹងជាប្អូននាងមែនទេឬក៏ជាជាតិដែរគេនោះមិនតបទេពូដនក៏បានលើកភ្លើងចន្លោះបញ្ចាំងភ្លើងនោះដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់លុះតែភ្លើងនោះបានបំភ្លឺទៅដល់ក៏បានយល់ឃើញនារីម្នាក់ដែលពួកគាត់មិនធ្លាប់ស្គាល់សោះមានរូបរាងដូចដែលគាត់ស្មានហើយអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះនាងមានពណ៌ស្បែកនិងមុខមិនដូចមនុស្សយើងឡើយពោលគឺមានពណ៌បៃតងព្រឿងនាងអង្គុយញញឹមដាក់ពូគាត់ពូដនពូកងនិងពូណោមចាប់ញីភ្នែកគ្រប់គ្នាហើយខំមើលគេនោះឲ្យជាក់សំលេងពូណាំងក៏បានបន្លឺមកពូអដែកខំមើលអីគេនឹងពូទាំង3នាក់នោះក៏ក្រឡេកមកមើលពូណាំងវិញទាំងភ័យខ្លាចដោយប្រាប់ទៅពូណាំងថាអាណាំងផ្ទះឯងមានស្រីណាចម្លែកមកអត់ណាអញឃើញគេកំពុងតែអង្គុយនៅមាត់ចណ្ដើរពូណាំងក៏តបថានរណាគេហ่าអញមើលតិចមើលភ្លាមនោះពួកគាត់ក៏បានងាកមកមើលចណ្ដើរនោះវិញតែហាក់មិនបានឃើញអ្វីទេពូទាំង3នាក់ក៏ចាប់ព្រឺក្បាលហើយធ្វើមុខស្លើដោយមានការផិតភ័យពួកគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីភិនភាដែលគាត់បានឃើញប្រាប់ទៅពូណាំងក៏បាននិយាយថាយីដូចម្នាក់ស្រីដែលពន្យល់សពឲ្យអញទៅកាប់ឈើម៉េះភ្លាមនោះពួកគាត់ក៏បានចុះពីគ្រែហើយទៅរកស្បែកជើងរបស់គាត់ដោយពួកគាត់ថាមិនកើតទេអញទៅផ្ទះវិញហើយពូទាំង2នាក់ទៀតក៏បានលាពូណាំងទៅផ្ទះដូចគ្នាពូណាំងនោះក៏ងងុយដេកដែរហើយក៏ចូលទៅសម្រាកបាត់ទៅលុះតែមួយសន្ទុះក្រោយនាងដែលបានមកដេកលេងនៅផ្ទះបងប្រុសនោះក៏ចាប់ឈឺបត់ជើងតូចដោយមិនចង់ដាស់មីងជាតិនាងក៏បានរាវរកផ្លូវចុះមកតែម្នាក់ឯងសំលេងឆ្កែនោះក៏ចេះតែលូមិនដាច់នាងហាក់មិនហ៊ានចុះទៅយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេតែមិនទេផ្ទះបងទៅតែធ្វើថ្មីដូចនេះបើបត់ជើងនៅលើផ្ទះច្បាស់ជាខូចរេសីផ្ទះបងអស់
គិតហើយនាងក៏បានបើកទ្វារបំរុងទៅចុះលុះតែបើកទ្វារនាងក៏បានឃើញនារីម្នាក់ហ្វក់វែងអន្លាយដោយមានមកុដតូចមួយនៅខាងលើក្បាលនោះផងគ្រងដោយសម្លៀកបំពាក់នារីរបាំយីដេកពីប្រលប់ពេកមិនដឹងថាផ្ទះបងនេះមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះទេមាននារីរបាំមកទៀតគេនោះបានកំពុងតែអង្គុយនៅកម្មជណ្ដើរទី3នាងក៏បានដើរចុះទៅហើយបានពោលតិចថាចែហ្វុំផ្លូវបន្តិចភ្លាមនោះគេក៏បានងាកមកនាងនេះក៏ចង់ភាំងទៅហើយចុះបើមុខគេនោះពណ៌បៃតងដូចជាព្រាយហើយបបោមាត់នោះក៏ក្រហមច្រាងបើទោះជាយប់ក៏បានឃើញច្បាស់គេនោះបានញញឹមដាក់នាងហើយពោលតបថាចាចាំខ្ញុំជូនទៅនាងក៏ញញឹមតបគេវិញហើយក៏បានចុះទៅគេនោះគឺបានដើរជូននាងទៅបត់ជើងនៅព្រៃខាងត្បូងផ្ទះមែននាងគឺលែងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្មោចទៀតហើយតែបើជាខ្លាចនារីម្នាក់នោះទៅវិញគេនោះចេះតែមើលមកនាងក៏ខំបិទភ្នែកខំប្រឹងបត់ជើងតូចឲ្យតែរួចប្រញាប់មកវិញលុះតែរួចហើយនាងក៏បានដើរមកវិញទាំងញញើតព្រោះថាគេនោះកំពុងតែដើរពីខាងក្រោយនាងលុះតែនាងឡើងមកដល់លើផ្ទះហើយក៏ចាប់បិទទ្វារវិញហើយក៏បានលបទៅមើលតាមប្រឡោះបង្អួចក៏បានឃើញគេនោះនៅអង្គុយនៅមាត់ជណ្ដើរត្រឹមកម្មទី3នាងក៏ដាច់ចិត្តទៅហៅមិញជាតិឲ្យមកមើលព្រោះថាកម្មវិធីផឹកហ្វីអីក៏ចប់អស់ហើយមិនដេចឡើយនៅនារីម្នាក់នេះមិនទៅផ្ទះវិញបែរជាមកអង្គុយនៅលើជណ្ដើរតែម្នាក់ឯងមិញជាតិនោះក៏ភ្ញាក់មកទាំងមមីមកមើលហើយក៏ស្ដាប់នាងរីប្រប្រាប់មិញជាតិនោះក៏ដឹងរួចហើយជាហ្វ្រាច់ព្រោះគាត់នេះធ្លាប់ឃើញគេជាច្រើនដងហើយតែគាត់ក៏បានទៅមើលដើម្បីឲ្យនាងគាត់អស់ចិត្តទោះតែមិញជាតិចាប់អើតមើលក៏ប្រែទៅជាមិនបានឃើញអ្វីនោះទេមិញជាតិក៏ប្រាប់នាងថាគ្មានអីទេអ្នកនៅចិត្តនេះគាត់ហាត់របាំចឹងគាត់ទៅផ្ទះគាត់វិញហើយប្រាប់ដូចនេះហើយគាត់ក៏បានបបួលប្អូនថ្លៃចូលសម្រាកវិញទៅសំឡេងរទេះគោក៏ចាប់បានឮចេញអំពីចុងភូមិមកទៀតហើយច្បាស់ជាសំឡេងរទេះរបស់ពូកនដែលគាត់នោះទៅតែមកពីស្រែសំឡេងកណ្ដឹងគោគ្រឿងវាគឺពិតជាឮខ្លាំងណាស់ព្រោះថាយប់ដូចនេះគ្មានសំឡេងអ្វីប្រណាំងនឹងវាទេមិនខុសអំពីរាល់ដងទេពូកនគាត់មិនហត់បរទេះគោពេកនោះទេព្រោះគោនោះក៏ស្គាល់ផ្ទះស្រាប់ពូកនអង្គុយលើរទេះហើយចេះតែមើលផ្ទះជុំវិញលុះតែមកដល់មុខផ្ទះពូណាំងពូកននោះក៏ចាប់ទាញគោកុំឲ្យវាបលលឿនពេកព្រោះគាត់ចង់មើលឲ្យច្បាស់ព្រោះថាប៉ុន្មានយប់នេះគាត់តែងតែឃើញហេតុភេទប្លែកភ្លាមនោះគាត់ខំមើលតាំងពីកម្មជណ្ដើររហូតដល់គ្រែក្រោមផ្ទះតែមិនបានឃើញអ្វីទេហើយគាត់ក៏លន់មាត់ថាអាយ៉ាគ្រាន់តែគេឡើងផ្ទះហើយក៏បាត់ឈឹងហ្មងពូកនក៏បានក្រវៀសភ្នែកឡើងទៅលើមើលព្រះច័ន្ទដែលកំពុងតែរះចំពីខាងលើដំបូលផ្ទះនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញនារីភិនភាគដដែលនោះបាននឹងកំពុងតែអង្គុយនៅលើដំបូលផ្ទះគួរឲ្យខ្លាចជាខ្លាំងម្ដងនេះពូកនក៏បានឃើញច្បាស់តែម្ដងដោយគេនោះមានសម្បុរបៃតងព្រៀងសក់វែងអន្លាយពាក់ដោយមកុដមួយនៅពីខាងលើហើយគេនោះកំពុងតែមើលមកគាត់ពូកនភ័យណាស់ក៏ចាប់ចុះរត់ចោលរទេះដែលធ្វើឲ្យឆ្កែចាប់ព្រោះគាត់លន់លឺផ្អើលភូមិលុះតែស្អែកឡើងអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះក៏បានមកប្រាប់ពូណាំងគ្រប់គ្នាពីដំបូងមានជាតិប្រាប់ពូណាំងគាត់មិនជឿទេតែនេះឲ្យតែអ្នកក្រៅពីគាត់គឺបានឃើញសឹងតែគ្រប់គ្នាដូចនេះគាត់ក៏ចាប់រៀបចំពិធីតូចមួយនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ឈើនោះសំឡេងស្គរក៏ចាប់បន្លឺឡើងយ៉ាងរណ្ដំដែលគេប្រគំភ្លេងអារក្សពូណាំងនោះក៏ចាប់យកធូប7ហ្វហ្វៃហើយយកមកដុតនៅលើឈើហ្វហ្វកន្លងនោះហើយបានពោលថានាងអើយបើមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាហើយមករស់នៅជាមួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនថាអីទេនាងតែសូមនាងកុំបង្ហាញឲ្យគេឃើញដូចនេះអីមនុស្សលោកគេភ័យគេផិតណាស់ពេលឃើញនាងលុះតែគាត់នោះដុតធូបនិយាយប្រាប់គេប៉ុណ្ណេះហើយលុះតែលើកក្រោយទៀតក៏ពុំមាននរណាបានឃើញនាងនោះទៀតទេពូណាំងនឹងមិញជាតិក្រោយតែពីឡើងផ្ទះនោះហើយ
គឺរោគហ្វីកាក់កបជាខ្លាំងដំណាំក្នុងផ្ទះនោះក៏ល្អសឹងតែមិនហត់មើលថែមន្ទាជ្រូកគោក្របីក៏មិនដែលឈឺស្កាត់ម្ដងណាមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែកូនគាត់នោះក៏មិនចេះឈឺផ្ដាស់ដែរនិយាយពីចោលចូលផ្ទះវិញនោះហាក់ដូចជាមានគេប្រាប់ពូណាំងជាមុនអញ្ចឹងពូណាំងតែងតែពូនចាំចាប់បានសឹងតែគ្រប់ពេលរឿងព្រៃឈើហ្វហ្វកន្លងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត